जेले असी फुट स्टेशन के करीब उतरे तो एक माई उतरी गड्डी दे विचों दवा सट उन्हें कपड़ा लपेटिया सी। लपेटे कपड़े दे विच अपनी मरियो बच्ची उतारी, बच्ची नूं लपेफा के आप गड्डी चढ़ गई। ते वो नक्शा तुसी जमा करवा देना। मैं तुहानूं झंग बाजार दे विचों 4 दुकानां बड़ियां बड़ियां दुकानां वाले मकान खोल देने आ ते आराम नाल उन्हां च रहाइश रख लो। अलाटमेंट हो जाएगी। असी क्या गल एक साडी सुन लै, असी सिर्फ हुण अपनी फुफी दे गल ला के मर जाना चाहते हैं। मैं स्कूल दे विच 1965 दे विच गया ते उदों साडे प्रिंसीपल साहब मालां दे हुंदे सिगे शफी साहब। बीबी रहिंदी संत कौर, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਸਤੋਂਗ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ SBT ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 41 ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1904 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਠੀਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 1903 ਦੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੇ ਝੁੰਬਲੇ ਥਾਣੀ ਸਰਗੋਧੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਗਏ। जेले असी फुट स्टेशन के करीब उतरे तो एक माई उतरी गड्डी दे विचों दवा सट उन्हें कपड़ा लपेटिया सी। लपेटे कपड़े दे विच अपनी मरियो बच्ची उतारी, दवा सट बच्ची नूं लपेफा के आप गड्डी चढ़ गई। जेले वो गड्डी चढ़ गई तो साढ़े चाचे दीन मोहम्मद ने उठ के देखा, वो साढ़े सारियां चों तकड़ा सीगा, नाले वो फिरदा तुरदा भी सीगा। तो जब देखा तो मुर्दा बच्ची पई। असी क्या भी हुण असी की करिएगा, मुर्दा बच्ची चुकी। असी उत्थे तो रात असी कटनी सी लम्मे पै के प्लेटफार्म ते चौके पर झाड़ियां को रख दित्ती। आ हशर सी साडा हो बड़ा दुख बड़ा दुख। बरहाल असी फिर सवेरे कैंप शुरू हो गया, फैसलाबाद पहुँचे। जिसले असी फैसलाबाद पहुँच गए तो बाजार दे विच एक मुंशी किताबां लैके खड़ा सीगा। वो साडा मुलाजम किते साडे घर रह के गया सी, शायद SDO सीगा वो, या वो मैनूं शक वकील दूसरियां दे पटवारियां दे उत्ते दा अफसर सीगा कोई लगा। वो साडे घर रह के गया सीगा। उन्हें साडे बड़े चाचे दी बांह फड़ लई, उन्हें कहा खड़े हो जाओ तुसीं चारों। जेले चारों खड़े हो गए उन्हें कहा भाई तू सानू की कहना? वो कहना तुसीं मैनू पछाणिया नहीं, मैं तुहाडे घर 2-3 बारी रह के आया, रोटी खाधी आ, अज मैनू मौका लगा कि मैनू अपना खाधा तुहाडी को खिदमत कर सकां ते तुसीं खड़ो जाओ। असी क्या तू साडी की खिदमत करेगा? उन्हें कहा मैं इस वेले मकान अलाट करने ते लगा है, तुसीं 4 भराया, तुहाडे को अपने पिंड दा नक्शा भी हैगा आ ते मकान भी तुहाडे बने हो जेहड़े सारे मैं देखे होए आ, ते वो नक्शा तुसी जमा करवा देना। मैं तुहानूं झंग बाजार दे विचों 4 दुकानां बड़ियां बड़ियां दुकानां वाले मकान खोल देने आ ते आराम नाल उन्हां च रहाइश रख लो। ते तुसी मैं तुहानूं नसीहत करदा भी जिहड़ा तुहाडे कोल नक्शा हैगा आ वो तुसी जमा करा देना, तुहाडी कीमत उहदे बराबर हो जानी है। ठीक है, तुहानूं अलाटमेंट हो जाएगी। असी क्या गल एक साडी सुन लै, असी सिर्फ हुण अपनी फुफी दे गल ला के मर जाना चाहते हैं। सानू कोई हसरत नहीं रह गई दुनिया की, इस वास्ते तू सानू छड़ दे, माफ़ कर सानू, तेरी खिदमत असी कबूल कर ली है। बहरहाल उस बंदे ने झंग बाजार के आखिरी कोने तक आया। असी जो नहीं मन्ने ना, उन्हें क्या जाओ बदकिस्मतो, मैं अज खिदमत थोड़ी करना चाहता सी, तुसी नहीं मन्ने। बहरहाल असी उन्होंने गुजारिश ये की
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ 6 ਮੀਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, 6 ਮੀਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਆਦਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਰਨ ਦੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਚੱਕ 41 ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਿਲੇ ਗੇਲੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਫੁੱਫੀ ਰੋਟੀ ਕਹੇ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ 41 ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਮਰ ਬੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? 2 ਘਰ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜਾ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਨੱਥੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਲਾਏ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ 3 ਘਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੱਕ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ? ਲੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਲੁਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਰ ਸੀਗੇ, 1-2 ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ? ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਘਰ ਸੀਗੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਏਡੇ ਹਾਤੇ ਬਗਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਹਾਤੇ ਬਗਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਫੁੱਫੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਲੜਕਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਿਆ। 41 ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ FA ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ BA ਕੀਤਾ। ਕੋਟੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 41 ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਸ਼ਾਇਦ 2004 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਨਹੀਂ 1904 ਤੇ 1904 ਦੇ ਲਗਭਗ। 18 ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 1903 ਦੀ ਬਣੀ। 1903 ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜੀਜ਼, ਕੋਈ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ, ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 18-20 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਆ ਪੈਸਲੇ ਤੋਂ 3-4 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਨਸਰਾਣੇ, ਲੱਕਾਂ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। 30 ਚੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। 30 ਚੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ, ਔਖਾ ਕਾਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜੀ। 30 ਚੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਪੁਰ ਤੱਕ, ਉਧਰੋਂ ਬੁੱਢ ਤੱਕ, ਉਧਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ? ਮੈਂ ਫਿਰ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਟੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਵੇ ਟੀਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾਖਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਦਾਖਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗਿਲਾਨੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ।
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਸਤੰਗ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਟੇ? ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਅੱਛਾ, ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਮੁਸਤੰਗ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ SBT ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 41 'ਚ ਹੀ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ 41 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਡਰਾਇੰਗ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸੀਗਾ, ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਜੇਲੇ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਚੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰੇ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਬੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ, ਮਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੇਲੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 2-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ। 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਬੂਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਉੱਥੇ ਵੱਢਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ 41 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ 2-4 ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਹਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸੀ ਮਕਾਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ।